નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીકોમ સેમ 5 બિઝનેસ લો ઇંગ્લિશ મીડિયમ એમાં આપણે ચેપ્ટર પ્રપોઝલ અથવા તો ઓફર એક્સેપ્ટન્સ એન્ડ કમ્યુનિકેશન નામનું ચેપ્ટર જોતા હતા. હવે એમાં આગળનો ટોપિક જોઈએ લેપ્સ ઓફ અન ઓફર એટલે કે દરખાસ્ત કેવી રીતે રદ થઈ શકે. તો એમાં છે એક્સેપ્ટન્સ શુડ બી મેડ બિફોર ધ ઓફર લેપ્સીસ. An offer lapses in the circumstances provided in section 6. The section is follow એટલે કે દરખાસ્ત રદ થવા માટેની કેટલીક પરિસ્થિતિનો ઉલ્લેખ કલમ નંબર 6માં કરવામાં આવ્યો છે. દરખાસ્ત કઈ રીતે રદ થઈ શકે એ નીચે જોઈએ આપણે. એમાં આપેલું છે કે એ પ્રપોઝલ ઇઝ રિવોક્ડ. ફર્સ્ટ છે બાય ધ કમ્યુનિકેશન ઓફ નોટિસ ઓફ રિવોકેશન બાય ધ પ્રપોઝર ટુ ધ અધર પાર્ટી. એટલે કે બાય ધ કમ્યુનિકેશન ઓફ નોટિસ ઓફ રિવોકેશન બાય ધ પ્રપોઝર ટુ ધ અધર પાર્ટી એટલે કે કમ્યુનિકેશન દ્વારા થયું હોય પ્રપોઝર. તો સેકન્ડ નંબરમાં છે બાય ધ લાપિસ ઓફ ટાઈમ prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is prescribed by the lapse of a reasonable time without communication of the acceptance. થર્ડ નંબરમાં છે બાય ધ ફેલિયર ઓફ એક્સેપ્ટર ટુ ફુલફિલ અ કન્ડિશન precedent to acceptance. or ફોર્થ નંબરમાં છે બાય ધ ડેટ ઓફ ઓર insanity of the proposer if the fact of date or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. પેલું છે unoffer the unoffer thus come to an end and is no longer open to acceptance under the following circumstances. એના માટેના મુદ્દાઓ આપેલા છે કે દરખાસ્ત કઈ રીતે રદ થઈ શકે. તો એમાં આપેલું છે ફર્સ્ટ છે બાય નોટિસ એટલે કે નોટિસ દ્વારા. અનઓફર may be revoked by the communication of notice or of revocation to the other party and the offer immediately comes to an end. In other words, an offer may be revoked any time before its acceptance but not after award. એક્ઝામ્પલ એટલે કે જ્યારે દરખાસ્ત કરનાર પોતે જ સામા પક્ષને નોટિસ આપીને જણાવે કે પોતે દરખાસ્ત રદ કરે છે ત્યારે દરખાસ્ત રદ થયેલી ગણાય છે. સામો માણસ સ્વીકાર કરે અને તેનો સંદેશો દરખાસ્ત કરનાર વિરુદ્ધ સંપૂર્ણ થાય તે પહેલાં દરખાસ્ત રદ થઈ શકે છે. એમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એ માર્ક્સ ધ હાઈએસ્ટ બીડ એટ અન એક્શન સેલ. He, however, withdraws the bid before the fall of the hammer. Since the offer has been revoked before its acceptance, there is no concluded contract. સેકન્ડ નંબરમાં છે બાય લેપ્સ ઓફ ટાઈમ એટલે સમય પસાર થવાથી. એમાં ફર્સ્ટ નંબર આપેલો છે if time is stipulated in a offer for acceptance, the offer is revoked by the lapse of time if not accepted within that stipulated period of time. સેકન્ડ નંબરમાં છે if time not stipulated. So if however no time is stipulated, it lapses by
lapses by the expiry of a reasonable time. What is a reasonable time depended upon the circumstances in each case. In each case માં એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. એક્ઝામ્પલ છે, on 8th June I am offered to make shares in Arco Limited. He received a letter of allotment on 23rd November. M refused to take the shares held. M was entitled to refuse as the offer had lapsed by the delay in acceptance. Since the period of 5 months was not a reasonable one. થર્ડ નંબરનો ટોપિક છે બાય ફેલર ટુ ફૂલફિલ એ કન્ડિશન પ્રેસિડેન્ટ, એટલે કે પૂર્વ શરતનું પાલન નહીં કરવાથી. પૂર્વ શરતનું પાલન નહીં કરવાથી અન ઓફર ઇઝ રિવોક્ડ બાય ધ ફૂલ ફેલિયર ઓફ ધ એક્સેપ્ટર ટુ ફૂલફિલ એ કન્ડિશન precedent to acceptance where such a condition has been prescribed. તો સ્વીકાર પહેલાં અમુક શરતોનું પાલન કરવાનું હોય અને સામો પક્ષ જો શરત કે શરતોનું પાલન નહીં કરે તો દરખાસ્ત રદ થાય છે. દાખલા તરીકે એ બને ₹5000નું એક્ઝામ્પલ છે. A seller agrees to sell his house subject to the condition that B, a buyer, pays the agreed price before a certain date. B fails to fulfill that condition, hence the offer stand revoked. ફોર્થ નંબરમાં છે બાય ડેટ ઓર ઇન્સેન્ટિવ, એટલે કે દરખાસ્ત કરનારના મૃત્યુ કે પાગલપણાથી. The date or insanity of the offer puts an end to the offer provided the offeree comes to know of it before acceptance. However, if the offer accepts the offer in ignorance of the date or insanity of the offerer, the acceptance is valid. It may be noted here that under English law the offer is revoked instantly on the date of the offeree, and there is no need to give notice of the date of the offerer. Similarly, if the offeree days before acceptance, the offer ceases to be operative. In addition to the above circumstances maintained in section 6 is follow may also be noted. આપ્યું છે કે દરખાસ્ત કરનારના મૃત્યુ કે પાગલપણા. દરખાસ્ત કરનારનું મૃત્યુ થાય કે તે પાગલ બની જાય તો તે બાબતની માહિતી સામા પક્ષને તે સ્વીકારે તે પહેલાં જ મળે તો દરખાસ્ત રદ થયેલી ગણાય. અંગ્રેજી કાયદા મુજબ દરખાસ્ત કરનારના મૃત્યુને કારણે દરખાસ્તનો આપોઆપ અંત આવે છે, એટલે કે દરખાસ્ત કરનારના મૃત્યુની જાણ વગર પણ થયેલો સ્વીકાર રદબાતલ ગણાય છે. આ રીતે અંગ્રેજી કાયદામાં દરખાસ્ત કરનારના મૃત્યુની જાણ સામી વ્યક્તિને કરવાથી આવશ્યકતા ન રહે ત્યારે ભારતીય ધારામાં એવી આવશ્યકતા રહે. પછી એના પછી છે 5મા નંબરનો બાય કાઉન્ટર ઓફર, એટલે કે વળતી દરખાસ્ત. કે બાય કાઉન્ટર ઓફર એમાં છે an offer is revoked if a counter offer is made to it. એટલે એવું કહેવા માગે છે કાયદામાં જણાવેલી ઉપરની શરતો ઉપરાંત બીજા સંજોગોમાં પણ દરખાસ્ત રદ થાય છે.
જેને દરખાસ્ત કરવામાં આવી હોય તે જો મૂળ દરખાસ્તમાં ફેરફાર કરીને સ્વીકારે તો તે સ્વીકાર નથી, પરંતુ સામે દરખાસ્ત કે વળતી દરખાસ્ત છે તે વળતી દરખાસ્ત દ્વારા પણ મૂળ દરખાસ્ત રદ થાય છે. હવે પહેલી વ્યક્તિ તેને મૂળ દરખાસ્ત કરી છે તે તેનો સ્વીકાર કરે કે ન પણ કરે. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. W offered to sell his house to H for ₹1,000. H offered ₹950 rupees. W refused the offer. Subsequently, H offered to purchase the house for $1,000 held. There was no contract as H by offering $950 has rejected the original offer. The counter offer to proposal amount to his rejection. 6 નંબરનું છે by rejection. By rejection. So an offer once rejected is dead and cannot be revived by its subsequent acceptance. એટલે કે દરખાસ્તનો અસ્વીકાર થવાથી, એટલે કે વળી જેને દરખાસ્ત કરવામાં આવી હોય તે સ્પષ્ટ રીતે એટલે કે મૌલિક કે લેખિત રીતે દરખાસ્ત સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી શકે તે જ પ્રમાણે તે ગર્ભિત રીતે પણ દરખાસ્તનો ઇનકાર કરી શકે છે. મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. A offered to sell his house for ₹50,000. B declines the offer but subsequently change his mind and tender ₹50,000. A is not bound to accept since by original rejection of the offer there is no concluded contract. Subsequent tender of ₹15,000 by B is a fresh offer by B to A. A can accept it or reject it. એના પછી 7મા નંબરનો ટોપિક છે એક્સેપ્ટન્સ એટલે કે સ્વીકાર. An agreement emerges from the acceptance of the offer. Offer creates no legal rights until acceptance. Acceptance is an expression by the offeree of his willingness to be bound by the term of the offer. વ્યાખ્યા આપેલી છે. The proposal is said to be accepted when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. A proposal when accepted becomes a promise. Section 2B. એટલે સ્વીકારની વ્યાખ્યા કલમ 2B આપવામાં આવી છે કે જે વ્યક્તિ સમક્ષ દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવે તે વ્યક્તિ તે અંગે પોતાની અનુમતિ વ્યક્ત કરે ત્યારે દરખાસ્તનો સ્વીકાર થયો એમ કહેવાય. જ્યારે દરખાસ્ત સ્વીકારાય ત્યારે તે વચન બને છે. હવે એક્સેપ્ટન્સ કેન બી એક્સપ્રેસ્ડ એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી સમજણ ના પડે તો મારો કોન્ટેક્ટ કરવા વિનંતી. થેન્ક યુ.